الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب الشيخ علي بن عبد الله باراس وصولهم وفروعهم أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة. سبحكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله.
سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله عُلِي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي أن الله عُلِي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وزواجنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم عن درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
الفاتحة إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسان العطاس وأصوله وفروعهم أن الله يغفر لهم ويتغشهم بالرحمة والمغفرة. سبحكم الله. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلي ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما تقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. Doa hajat masing-masing pada Allah Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kita berjumpa pada petang ini. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, tetapkan iman kita, meridai kita. Semoga Allah Ta'ala menerima kita. Semoga Allah Ta'ala bersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala suluhkan hati kita sehingga kitab yang kita baca ini kita dapat faham dengan baiknya, dapat menjiwainya dan dapat mengamalkannya insya-Allah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita baca ini menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hendaknya ilmu yang kita dapat ini menjadi ilmu manfaat bagi diri kita, yang dapat mengubahkan diri kita, membawa kita, menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga lah apabila tiba ajal kita nanti, Allah Taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dapat mati dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala. Sambung baca kitab kita sampai muka surat. Kita dah baca 9 ya. Sampai 10 ya, sampai. Baik, kita balik semula muka surat 9 ya. Kita balik semula muka surat 9. Saya kalau baca kitab yang ada syarah, kadang-kadang saya suka baca syarahnya, kadang-kadang saya skip syarahnya. Kadang-kadang saya tak baca syarahnya. Kadang-kadang kita cuma baca sepintas lalu saja. Ya. Jadi kita nak tengok balik yang nombor muka surat 9 nombor 1. Yang nombor 1 kemudian muka surat 10, muka surat 11 nombor 2, muka surat muka surat 14 nombor 3, muka surat 15 nombor 4, yang nombor 1, 2, 3, 4 tu semua yang ada nombor-nombor itulah kalam asal kalam Imam Ibn Atha'illah. Kalam Ibn Atha'illah. Dan wali-wali ni kalau cakap kita kena faham abstraknya ya, kita tak pandang dia direct, kita pandang abstraknya. Kadang yang dia nak sampaikan tu jauh, dia punya pusing, tapi maksudnya tu lain. Setengah-setengah syarahnya tu dapat sampai pada sasarannya, setengah-setengah syarah oleh setengah-setengah pensyarah yang mensyarahkan maksud daripada apa imam ini, kadang-kadang agak lari sikit syarahnya. Maka setengah-setengah syarah kita baca, setengah syarah mungkin kita hanya sepintas lalu, setengah syarah kita betul-betul kupaskan, setengah syarah mungkin kita skip langsung. Begitu ya. Kita syarah seperti kalau kita baca kitab Risalah Jamiah pun kita begitu. Setengah syarahnya kita tak baca. Kadang kita nak yang istifati daripada tuan gurunya punya sendiri, tuan punya kitab tu sendiri. Kemudian syarahnya tu kita lihat bagaimana.
Sebab itu kita baca kitab ini tak boleh kita baca kitab ini tak sayugia kita baca kitab ini. Kecuali kita dah khatam lah, kalau kita orang Melayu kita, sayugianya dah khatam Penawar Bagi Hati. Dah khatam Nasihat Agama Wasiat Iman. Sebaik-baiknya dah khatam Ihya Ulumuddin, baru baca kitab ni. Baru kita faham akan maksudnya, Contoh kitab Adab Suluk Al-Murid Imam Haddad kemarin yang kita baru khatam kan. Ketika tu dia bilang kita hendaklah berzikir kepada Allah Ta'ala pada setiap waktu, kita hendaklah berzikir kepada Allah Ta'ala pada setiap munasabah, pada setiap waktu dan pada setiap tempat. Apa maksud kita? Sepanjang masa ya. Lagi? Setiap detik lagi? Setiap tempat? Maksud daripada ini yang cakap ni wali Allah. Dan wali Allah yang nak menyelamatkan orang daripada macam-macam hal ehwal. Hendaklah kita ingat pada Allah Ta'ala. Kalau kita baca seperti selalu macam pada setiap tempat, setiap masa, setiap detik tu, macam kita bilang, jangan lupa saya ya, petang, pagi, malam, walau kat mana pun ingat saya ya. Kita ingat begitu saja kan. Tapi kalau mereka kalau cakap ni betul-betul mereka artikan dan maknakan begitu. Hendaklah ingat Allah pada setiap munasabah. Nak masuk masjid ada bacanya. Keluar masjid ada bacanya. Nak masuk toilet ada bacanya. Nak makan nasi ada bacanya. Nak tidur ada bacanya. Semuanya ada bacanya. Semua ada zikirnya, ada ingatnya. Lepas azan ada bacanya. Kemudian lepas sembahyang ada bacanya. Setiap munasabah. Dan pada setiap waktu. Betul-betul. Kalau boleh dikatakan setiap waktu tu setiap waktu. Tidak ada satu second pun yang dia tidak ingat Allah Ta'ala. Habis kalau bilang setiap tempat tu maksudnya apa? Di masjid, di surau lagi. Di kelab malam. Di meja judi. Di rumah arak. Sampai begitu? Ya. Walau sebenarnya yang nama manusia, memang kita galakkan orang semua ibadat. Memang galakkan orang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tapi semua orang tak ada yang jatuh ke? Ada yang jatuh. Walau kau jatuh sampai jatuh tiap-tiap hari di meja judi, tiap-tiap hari jatuh di kancah arak sekalipun, kena ingat Allah Ta'ala juga. Walau di mana sekalipun, di mana tempat sekalipun. Maksudnya dia boleh mengatakan tempat, bukan hanya di masjid dan juga di surau dan juga di madrasah. Bahkan di tempat-tempat maksiat sekalipun, tak boleh tidak kau kena ingat Allah Ta'ala. Bahkan di tempat-tempat gitulah lebih banyak kita kena jangan lupa Allah, biar Allah yang selamatkan kita daripada kancah itu. Jadi kita kena faham maksudnya begitu. Dia cakap sebentar selalu, tapi kalau kita faham apa yang dia cakap, kita tahu. Baik, muka surat 9 balik semula. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudil zalal. Apa ni? Setengah dari tanda bahawa orang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, iaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat kurnia Allah Ta'ala ketika terjadinya sesuatu kesalahan ataupun dosa. Apa maksudnya? Baik, kita kena faham di sini. Bersandar pada amal. Bersandar pada amal bahawasanya seorang itu dia kalau beramal, dia rasa dia mantap. Kita nak tengok, bersandar pada amal adalah satu perkara yang tidak elok. Apa maksud bersandar dengan amal? Dan apa maksud bersandar dengan amal? Dan apa tanda bahawasanya kita tu orang yang bersandar dengan amal? Apa itu bersandar dengan amal dan apa buruknya bersandar dengan amal dan apa tanda bahawasanya kita ni orang yang masih bersandar dengan amal. Ini yang kita nak bincangkan di sini ya. Sebab itu saya tak nak baca syarahnya dulu ya. Kalau kita tengok sesuai kita baca, tak sesuai kita tak baca pun tak apa ya. Bersandar dengan amal itu bermaknanya kita rasa kalau kita beramal, aku baik. Ujub. Aku dah beramal, aku baik. Aku dah beramal, aku rasa tenang jiwa. Aku dah rasa aman, aku dah beramal, aku rasa macam jauhlah dari neraka. Na'udzubillah. Itu namanya orang bersandar dengan amal. Orang bersandar dengan amal. Kalau tak beramal, nanti dia gelisah. Dan orang kalau bersandar dengan amal ini, dia rasa bahawasanya dengan amal itu dia tenang. Dengan amal. Bagus tak sebetulnya? Memang bagus, tapi kadang-kadang ada tipu daya di syaitan. Tipu daya syaitan di situ. Kita ingatkan, aku dah sampai nafsul mutmainnah. Sebab nama nafsul mutmainnah ialah kalau buat maksiat dia gelisah. Kalau dia buat taat dia tenang. Itu nama nafsul mutmainnah. Jadi apabila kita buat taat kita rasa gembira, kita rasa tenang. Itu nafsul mutmainnah ke? Ataupun kita syok sendiri, kita rasa aku dah baik, aku dah taat, aku dah begitu. Itu yang kita takutkan. Itu namanya orang bersandar dengan amal. Dan bersandar dengan amal ini bahayanya lah ghurur, tertipu. Dia tak tahu nombor satu, dia tak tahu amal itu diterima oleh Allah Ta'ala ke tidak. Amalnya tu ada markah ke tidak? Amal itu penuh ikhlas ke tidak? Kok masih nak bergantung dengan amal?
Itu kita selalu pesankan ya, kita kena jadi orang yang zero amal. Orang yang selalu memandang diri saya ni zero amal, saya zero amal, saya tak ada amal, saya tak ada amal. Kena begitu ya. Kalau awak rasa macam, Alhamdulillah hari saya dah zikir 1000, saya dah selawat 3000, saya dah baca Quran 3 juz, Allah 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 Allah, itu kau rasa kau sudah beramal. Kau rasa sudah beramal ya. Dan apabila kau tenang, apabila kau sudah beramal, itu bukan nafsul mutmainnah kadang-kadang. Sebab orang nafsul mutmainnah, dia tenang dalam ibadat, iaitu apa, dia buat ibadat tidak sampai kena lawan hawa nafsu, lawan malasnya semua, tetapi masih tetap takut diterima Allah Taala ke tidak. Itu nafsu mutmainnah. Tidak ada dah dia buat, confirm dapat markah sisi Allah Taala. Confirm jannah sudah menunggu kepada dia. Confirm bidadari dah melambai-lambai kepada dia. Itu namanya dia bersandar kepada amal. Orang bersandar kepada amal, ialah itu dia rasa apabila dah beramal, dia dah terjumlah orang yang tenang hati dia, mantap hati. Bahayanya ialah apa? Tak ingat ada murka Allah di situ. Tak ingat ada reject Allah Taala di situ. Tak ingat ada tipu daya syaitan di situ. Bahayanya orang yang bersandar pada amal. Tanda orang yang bersandar dengan amal ialah apa? Kalau dia buat dosa, kurang dia punya hampir pada Allah Taala. Kalau dia buat dosa sikit aja, umpamanya lah, tadi apalah kita nak bilang dosa apalah ya. Minum arak lah ke? Kau tak minum arak pun lah. Apa ya? Pandang gambar haram lah, umpamanya. Pandang gambar haram ke? Contoh minum arak lah, umpamanya. Contohnya minum arak. Contohnya minum arak. Lepas dia minum arak, dia kalau tak minum arak, dia sembahyang. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, tetapkan imanku. Ya Allah. Bersih aku hampir pada Allah Ta'ala. Bagus tak? Baguslah. Tapi dia kalau lepas minum arak saja, nak angkat tangan pun rasa macam berat. Nak ngadap Allah Ta'ala pun malu. Kurang gairah rasa. Kenapa? Pasal aku tak beramal. Kalau beramal aja boleh hampir ya. Beramal aja himahmu tinggi ya. Tak beramal saja himahmu jadi rendah ya. Itu tanda kau bergantung kepada amal. Habis kalau kita dah buat maksiat, dah buat dosa, boleh selamba dengan Allah Ta'ala, ya Allah ampunkan dosa aku. Tak boleh juga selamba. Sebab itu ya, ini belajar tasawuf ni, peringkat ini tinggi ya. Dia halus sekali tau. Silap-silap, kalau kau buat amal, kau tak selesa, itu namanya belum nafsul mutmainnah. Apabila kau dah selesa dengan amal, selesamu membuat kamu tak menjangkakan bahaya, itu namanya bergantung pada amal. Kena seronok buat ibadat, kena suka buat ibadat, tapi dia tak boleh rasa selesa setelah buat ibadat. Itu namanya bergantung dengan amal. Faham ya? Kalau yang nama orang yang jahat, bahkan buat ibadat nak elak, buat ibadat nak shortcut, buat ibadat tak nak. Apabila sudah sampai satu tahap, dia buat ibadat rasa tak payah digesa, buat ibadat tak rasa tak selesa, hati-hati. Kadang-kadang tak selesa mu tu, syaitan taruhkan ujub dalam hatimu. Pasal aku dah ibadat, aku tenang. Tanda orang yang sudah jatuh pada tipu daya syaitan ialah apa? Kalau sekali-sekali dia terjatuh kepada apa jua maksiat, nak angkat tangan pun macam tak enak. Nak baca Quran pun rasa macam orang kayak aku ni. Tapi apabila nanti dia dah lama, dah 3-4 hari tinggalkan maksiatnya, baru pick up balik semula. Adakah lepas 3-4 hari itu bermakna bahawasanya dia dah kembali suci? Kalau dia merasa dia sudah kembali suci, dia ujub. Jadi macam mana? Kalau dia sudah buat dosa, memang kena rasa bersalah, memang kena rasa malu dengan Allah Ta'ala, tak boleh selamba saja macam orang tak berdosa. Macam mana nak dibuat? Seketika dia sudah on amal, ibadat, takwa, tak buat dosa, dia punya kena harap, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah, macam orang banyak dosa. Jadi pada setengah ketika dia jatuh pada dosa, dia punya mohon pun, ya Allah ampunkan aku daripada dosa, ya Allah. Tetap dia memandang diri dia sebagai orang yang berdosa. Dia tak ada memandang diri dia, kemarin aku orang yang baik, sekarang aku orang yang buruk. Dengan dia dapat merasa, dengan dia kurang punya gairah nak berdoa, menunjukkan dia rasa apa tahu? Aku dah jatuh. Menunjukkan bahawasanya kalau dia tak melakukan dosa itu, dia rasakan aku orang yang tak jatuh. Pening ya? Begitulah dia punya faham dia ya. Begitu dia punya faham dia ya. Nak menunjukkan tanda bahawasanya kita orang ni bergantung kepada amal ke tidak. Kalau dah terbuat dosa, jadi kurang minat untuk nak merayu kepada Allah. Kurang gigih, kurang gairah nak merayu kepada Allah Ta'ala.
Dan itu sangka kita bagus tau. Yelah dah buat dosa takkan nak selamba-selamba. Bukan. Bermakna kalau engkau rasa dosamu ini menjauhkan diri pada Allah, bermakna kau rasa tanpa dosa kau ada dekat pada Allah Ta'ala. Itu ujub tersembunyi di situ. Maka setengah-setengah orang Allah Ta'ala sengaja cacatkan amalnya dengan dosa. Cacatkan amal dengan dosa, jadi dia boleh test keadaannya ketika dia tak berdosa. Kalau ketika dia berdosa tak dosa, sama disuruh kepada Allah Ta'ala. Ketika dia dosa tak dosa, sama taatnya kepada Allah Ta'ala. Itu namanya dia tidak bergantung kepada amalnya. Ketika dia tak berdosa, sembahyangnya kuat, doanya kuat, nangisnya kuat. Ketika dia berdosa juga, kuatnya tak kurang, kuatnya tidak kurang. Tetap juga. Kenapa ya dia dah dosa gitu? Kerana ketika dia tak berdosa, dia tidak menyandarkan diri dia pada amal itu sehingga membuat dia selesa. Maka bila amal itu tidak ada, bahkan dosa ada, dia masih tetap selesa dengan nak merayu kepada Allah Ta'ala. Begitu ya. Jadi kalau kita dah terbuat dosa, kemudian kita rasa bahawasanya nak angkat tangan pun tak sedap. Nak masuk masjid pun macam canggung. Hati-hati. Bermakna ketika engkau tak buat dosa pagi tadi ataupun semalam, engkau adalah, statusmu adalah bukan orang yang bersih. Statusmu adalah orang yang ujub. Keadaanmu adalah orang yang ujub sebetulnya. Buktinya, apabila amalnya tak ada, dosa ada, kamu tak nak hampir pada Allah Ta'ala. Buktinya, apabila amal ada, kau rasa kau layak untuk hampir pada Allah Ta'ala. Ujub tak tu namanya? Ujub. Ujub. Jadi, penyelesaiannya macam mana? Ketika kau ada dosa atau tak ada dosa, hampir diri pada Allah Ta'ala, rayu kepada Allah Ta'ala, menjerit kepada Allah Ta'ala dengan sesungguh-sungguh, seolah-olah kau rasa memang kau ada dosa segunung. Jadi apabila kau melakukan dosa satu hari, kau rasa, kan betul aku memang orang berdosa. Kan aku berdosa, jangan ingatkan aku ni minta dosa, ya Allah ampunkan dosa aku yang banyak. Setakat aku sebut, memang aku dosa. Kan betul hari aku betul-betul buat dosa. Itulah status diri aku yang telah aku buktikan semalam. Itu orang yang tidak ada ujub ya. Itu orang yang tidak ada ujub. Sebab itu orang-orang salih ni, ketika dia taat pun dia nangis pada Allah Ta'ala. Ketika dia tak ada buat maksiat pun dia rayu-rayu. Contohnya siapa? Kita baca Imam Haddad punya qasidah yang gadis ta'antuka rabbi. Kan ada maknanya kan? Diterjemahkan Ustaz Ismail tu. Itu rayuan seorang hamba yang saleh. Dia tak ada dosa tau. Dia tak buat dosa. Ada dia judi, ada dia minum arak. Tapi dia punya rayu, kala-kala orang yang berjudi dan minum arak pun tak rayu yang begitu. Jadi dia punya gitu. Jadi kalau orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala, sekali-sekala apabila mereka terjatuh kepada dosa, dia punya taat dia tak kurang pada Allah Ta'ala. Dia punya hampirkan diri kepada Allah Ta'ala pun tidak merosot. Sebagaimana maksiat tidak boleh menjauhkan dia pada Allah, membuat dia rasa jauh pada Allah Ta'ala, begitulah juga taat tidak boleh membuat dia merasa hampir pada Allah Ta'ala. Itu kita bilang, peringkat baca kitab ini tinggi ya. Kalau boleh faham, bilang boleh faham. Kalau tak bilang tak boleh faham kitab ini, maknanya level kita belum sampai. Levelnya belum sampai. Memang begitu ya. Jadi jangan kita pandang directnya ya. Bahawasanya kalau aku dah buat dosa, aku nak kena selamba dengan Tuhan. Bukan, sebelum buat dosa dan nak kena menjerit-jerit dengan Tuhan. Sebelum buat dosa dan nak kena menjerit-jerit dengan Tuhan. Apabila dah buat dosa, makin tertunduk-tunduk dengan Tuhan Allah Ta'ala. Tidak pula sebelum buat dosa tenang, lepas buat dosa rasa macam takut nak dekat dengan Allah Ta'ala. Itu bermakna ketika kau tak ada dosa, kau status kau ialah ujub. Terbukti apabila kau ada dosa, kau rasa kau terjauh. Siapa yang bilang ketika kau tak ada dosa, kau sudah hampir? Itu mafhum cakap ini. Siapa yang bilang ketika kau tak ada dosa, kau rasa sudah hampir? Buktinya ialah apabila kau buat dosa, aku dah jauh sekarang. Maka siapa yang bilang ketika kau tak ada dosa, kau sudah hampir? Itu bahayanya ya. Itu bahayanya. Sikapnya dengan Tuhan. Sikapnya dengan Tuhan ya. Baik. Yang ini saya tak nak baca dia punya penjelasannya. Terus kita baca nombor 2 muka surat 11. Baik, itu saya kalau baca kitab-kitab begini kadang-kadang saya suka ambil yang matannya saja, yang isinya saja. Saya tak suka yang ada syarahnya. Syarahnya biar kita syarah ikut kemampuan kita lah. Ikut kemampuan kita, ikut kepemahaman kita, ikut pemahaman yang boleh dipaham oleh kawan-kawan kita. Ya. Iradatuka at-tajrida
ma'aigamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahawatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'aikamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmati al-aliyah. Apa ini makna? Keinginan untuk tajrid, iaitu melulu ibadat tanpa usaha dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang yang harus berusaha untuk mendapat keperluan sehari-hari, maka keinginanmu itu termasuk syahwat nafsu yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha padahal Allah Ta'ala telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu beribadat tanpa kasab, maka keinginan yang demikian bererti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Faham ya? Memang kitab ini memang susah nak dipaham. Jadi kalau orang tak faham pun kita faham. Bahawasanya, baik. Keinginanmu untuk beribadat. Saya nak beribadat sampai tak kerja. Nak beribadat. Agama lagi penting. Agama lebih penting. Cari nafkah itu semua tolak tepi. Kita kena faham. Waktu kita bilang baca kitab ini, saya yoginya lepas baca kitab Imam Haddad, Adab Suluk Al-Murid. Orang dalam cari nafkah, ada beberapa kategori. Yang ada orang memang Allah Ta'ala jadikan dia tak payah cari nafkah. Allah berikan dia duit. Allah berikan dia wang. Seperti apa? Pusaka kebun bapaknya banyak. Umpamanya. Kena perlu kerja lagi tak? Kan tak perlu kerja lagi. Ketika itu dia kena kerja dengan Allah Ta'ala. Ibadat, pergi kuliah, khidmat orang alim semua. Begitu. Yang ada orang pulaknya, kena kerja. Maka kena kerja, maka dia kena cari kerja yang halal. Dan jangan kerjanya sampai melalaikan dia. Dan jangan lantaran kerjanya dia tidak hadir kuliah, dia tidak hadir majlis-majlis zikir, dia tidak mendekatkan diri dengan alim ulama. Baik. Yang ada orang pula, dia kena kerja. Dia tidak ada harta benda. Tetapi Allah Ta'ala tak kasih dia kerja. Allah Ta'ala sibukkan dengan dia, dengan kerja khidmat, kerja dengan Allah Ta'ala. Bukan kerja cari nafkah, rezeki pemberian Allah Ta'ala. Jadi dia kalau tak kerja sekalipun, dia tak kerja pun, dia kerja dengan Allah Ta'ala, dia rela kalau sampai miskin kurus kering sekalipun. Dia rela kalau pakai baju buruk sekalipun. Dia rela kalau keadaannya tidak indah dan mewah seperti orang lain sekalipun. Maka dia kerja sama Allah Ta'ala, maka kadang-kadang orang gini memang nasibnya sempit, bajunya lusuh, rumahnya buruk. Kadang-kala ketika dia sanggup memberikan segala waktu dan effort dan usahanya untuk agama Allah, bahkan untuk dirinya, dia tak ada bikin apa-apa langsung, Allah berikan dia rezeki bahkan melimpah ruah daripada orang yang bekerja. Allah berikan dia rumah yang selesa, Allah berikan dia pakaian yang indah, Allah berikan dia makanan yang lazat. Allah, mana dia dapat semua? Tak tahu. Tapi dia dapat lebih daripada orang lain. Begitu. Yang ada orang pula, dia sepatutnya, kategorinya dia masih kena kerja. Tapi dia tak nak kerja. Kenapa? Aku tengok Kiai tak kerja pun boleh hidup apa? Aku tengok Habib tak kerja pun boleh hidup apa? Kau belum sampai level. Kalau anda tidak sanggup tawakal 100% dan anda tak sanggup nak bersifat zuhud 100%, maka saya yogia anda jangan tumpukan perhatian pada khidmat agama 100%. Anda gunakanlah sebahagian waktu anda untuk cari makan, cari nafkah. Kalau anda masih orang dalam kategori yang begini, tetapi anda kononnya, aku nak khidmat agama 100%, tahan tak kerja, tahan tak apa semua, itu bukannya namanya tawakal, itu namanya tak ada akal. Itu namanya bukan zuhud, itu namanya pemalas. Itu namanya pemalas. Sebab apa? Makan masih nak-nak, baju masih nak cantik. Allah, masih cantik. Tapi tak nak kerja, tak nak. Buktinya, kok bininya masih suruh kerja. Kan ada bininya masih suruh kerja. Buktinya, kalau pakai baju, kalau dapat orang kasih duit bukan main suka. Buktinya, kalau dapat pakai baju tak rela pakai baju yang sederhana. Mesti nak yang sehandal-handalnya. Allah. Tapi dia beri alasan, saya elakkan, saya tak mau usaha, saya tak mau buka kilang, saya tak mau meniaga, saya tak mau jual. Kenapa? Saya nak tumpukan 100% kepada ibadat dan khidmat agama Allah Ta'ala. Itu adalah pilihan yang melulu disebutkan di sini. Itu adalah apa? Termasuk syahwat dan hawa nafsu yang samar. Nafsu apa? Nafsu kau pemalas, tak nak cari nafkah. Padahal cari nafkah itu adalah tanggungjawab kita. Itu bahkan wajib. Nafsu tak nak relax saja. Nafsu nak glamour macam kiai-kiai. Dipandang kiai-kiai kan glamour kan. Nafsu
kalau aku kerja jual keropok lekor ke, jual apa burger ke, jual goreng pisang ke, aib, jatuh standard aku. Aku kan sekarang sudah ustaz. Alamak, nafsu yang tersembunyi. Hatta nak buka kedai pun, nanti orang bilang ustaz ni masih buka kedai nak cari duit, nak cari dunia. Nafsu glamour, nafsu rasa ada status, nafsu. Bukanlah orang tu sanggup dia tinggalkan perniagaannya, sanggup tinggalkan kerjaannya kerana agama Allah Taala. Bukan, anda bukan orang begitu. Kenapa anda masih cinta dunia, anda masih doyan dunia? Tapi anda suka lebih manis daripada dunia, iaitu pujian orang dan status sebagai ahli ibadat ataupun ahli khidmat. Syahwat tak tu namanya? Syahwat tu namanya. Bukan dia serahkan diri dia pada agama Allah Taala 100% ya. Tahan dia tutup kedai, tahan dia tutup bengkel. Buka kedai, buka bengkel. Ibadat apa yang termampu. Sampai satu tahap kau tak kisahlah makan ke tak makan ke, ada rumah ke tak ada rumah ke, kau serah sama Allah Ta'ala. Betul-betul Allah Ta'ala berikan kepada engkau, itu lain cerita. Tapi kau masih nak, tapi kau tinggalkan. Tak bagus, nanti dapat dengan jalan yang lain. Baik. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha. Yang ini pulanya, Allah dah beri sama dia, rezeki kau dah cukup, makanan dah cukup. Masih panik. Kalau tak ada hasil macam mana ya? Kalau tengah PKP tak ada kuliah macam mana? Kan poket aku gepeng, macam mana ya? Aku nak berniaga, aku nak jualan, aku nak buat ini, aku nak begitu. Itu pun juga nafsu juga. Yang belum sampai status boleh kena serah rezekinya pada Allah, nak serah segala-galanya, tinggalkan usaha dunia, itu namanya nafsu syahwat. Yang Allah Ta'ala pula, kau dah tahu Allah Ta'ala akan jamin rezeki kau dah tahu kau akan selesa, kau dah tahu kau akan Allah Ta'ala tidak lokek dengan kau dah tahu bahawasanya kau tak akan kurus kering lantaran tak makan semua. Masih juga nak termahakkan nak dunia. Masih juga ada peluang bisnes. Masih juga tanya orang ada peluang niaga umpamanya. Ada nak ambil opah itu dan ni semua. Masih nak cari duit pulanya. Itu pulanya tergolongan orang yang maka keinginan yang demikian berarti menurun daripada semangat dan tingkat yang tinggi. Kau dah sepatut orang yang fana dengan Allah Ta'ala, orang yang submit fully kepada Allah Ta'ala. Kau nak turun daripada tingkat itu kepada orang yang masih tetap nak kerja. Kan kita bilang tahap orang bekerja, yang ada memang kena kerja. Yang ada memang sampai tahap tinggi dah tak payah kerja. Allah dah kasih kau sampai level yang tak payah kerja dan Allah dah kasih makan kau, dah kasih minum kau, dah kasih pakaian kau, dah kasih rumah kau, dah kasih kemewahan kau. Orang dah sampai status gini masih nak cari kerja juga. Kau jatuhkan standard kau maksudnya. Ya. Dua golongan. Yang sepatutnya masih kerja, tinggalkan kerja. Sepatutnya masih kerja, tinggalkan kerja. Kenapa? Anak khidmat agama. Nafsu tu. Bukan kau khidmat agama. Bahkan kalau kau kerja, cari nafkah anak isteri kau tu lebih wajib. Itu lebih wajib. Dan kau punya nakkan khidmat agama pasal, biar orang bilang aku ni ustaz full time. Biar orang bilang aku ni pendakwah. Alamak. Itu nafsu syahwat yang tersembunyi. Tersembunyi. Kalau kau pula sudah sampai satu level yang Allah jamin rezeki kau. Allah berikan kau perumahan. Allah berikan kau pemakanan, peminuman, segala rezeki kau dah ditampung oleh Allah Ta'ala, dah cukup. Kau pula masih termahak. Masih nak buat niaga itu, masih nak buat niaga ini. Alamak, bermakna kau jatuhkan standard kau. Allah dah angkat kau sampai tahap, kau tak payah susah-susah, aku kasih kau makan. Ataupun kau tak payah susah-susah, kerana aku dah berikan kau tinggi punya kesabaran, engkau turunkan pula kesabaran itu dengan nak cari dunia punya habuan. Menjatuhkan standard kau. Faham tak yang nombor 2 ni? Faham ya? Kenapa kau asyik kau tak faham aja? Alamak. Buka kitab lain sudahlah. Boleh lah ya? Boleh ya? Faham ya? Jadi maknanya ada 2 standard manusia tau di sini. Yang satu belum sampai tinggi, dia rasa dia dah tinggi. Sebab itu dia tinggalkan kerja. Pasal aku nak ibadat saja. Yang satu memang dah tinggi. Allah dah sampaikan kau pada martabat tinggi. Tapi kau masih termahak dunia. Maka kau turun pada martabat yang Allah dah letakkan kau martabat yang tinggi. Begitu ya. Tengok halusnya orang alim pandang. Kalau kita pandang apa? Kalau kita pandang, terbaliknya. Kita kalau pandang, bagus ya. Dia tolak dunia, tahan dia tutup kedai. Tahan dia tolak dunia, tahan dia resign daripada kerjanya. Ibadat aja, khidmat dengan tuan gurunya, khidmat dengan agama saja umpamanya ya. Bagus orang kayak gini ya, bagus ya. Tak bagus. Sedangkan kau masih ada tanggungan. Kalau masih ada keperluan. Kalau kau sendiri tak apa. Kalau kau dah ada anak isteri kau sabar ke? Umpamanya ya. Tak bagus. Yang satu orang pula, dah kiai, dah gitu semua.
tak apa. Masih rajin usaha ya, masih cari nafkah halal lagi ya. Masih meniaga juga, jual apa chili sauce, jual apa-apa pun buka gitu gini. Masih semangat usahawannya masih ada ya. Itu dia menjatuhkan standard dia. Sebab standard ulama dengan standard korporat mana lebih tinggi? Standard ulama kan, kau jatuhkan standard kau. Kita salah pandang, kita sangka yang pertama tu elok berkorban demi agama. Hati-hati, syahwat. Yang kedua pulanya, memang Allah Ta'ala kasih dia sudah tinggi. Dan memang Allah Ta'ala sekat dia daripada dunia. Dia masih nak menerobosi tembok, nak cari dunia. Dia ghostan maknanya. Dia ghostan. Tak bagus. Dua-dua tak bagus. Yang tak bagus, khidmat agama tidak. Bahkan setungkus lumus untuk dunia. Tak bagus juga. Baik. Itu nombor 2 ya. Itu saya tak nak baca dia punya syarah dia ya. Saya suka baca dia punya matan dia saja. Ke surat 14, nombor 3. Sawabigul himami la takhriku aswaral aqdari. Kekerasan semangat perjuangan itu tidak dapat menembus tirai takdir. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Firman Allah Ta'ala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah kamu yang berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, Tuhan yang mengatur seisi alam. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Dan tiada kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Senang saja. Sawabikul himam la takhriku aswaral aqdar. Kuatnya semangat berjuang itu tidak dapat menembusi tirai takdir. Kuatlah semangat nak apa semua. Tuhan dah bilang begitu, begitulah. Ini kalau kita baca kitab Imam Haddad Gasidahnya, segala ikhtiar dan kuasa engkau sedikit tak menjejas Allah Ta'ala dah tetapkan. Itu orang-orang salih ya. Kadang-kadang mereka tak ada ikhtiar. Mereka tidak ada ikhtiar. Mereka sedar apa yang, sebab apa? Aku jaya tak jaya pun Tuhan dah tuliskan. Aku jaya tak jaya pun Tuhan tuliskan. Aku nak tengok apa yang Tuhan dah tuliskan. Dah itu saja. Mereka tunggu aja apa yang Tuhan dah tuliskan. Kau usaha macam mana pun tak boleh capai apa yang Tuhan dah bilang begitu, begitulah. Allah bilang begini, beginilah. Tak boleh capai apa-apa ya. Kekuatan semangat tidak dapat menembusi takdir, apa tak maknanya tak boleh dapat mengubahkan takdir. Kekeramatan atau kejadian yang luar biasa, ataupun maksudnya ialah apa? Kekeramatan ataupun kejadian yang luar biasa daripada seorang wali tidak dapat menembus keluar daripada takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah. Baik. Kuat semangat. Kuat semangat nak buat apa-apa semua. Tapi kalau Tuhan bilang jadi, jadi tak. Tuhan bilang tak jadi, tak jadi tak. Kuat semangat kita nak tentang ini kuman. Kalau Tuhan bilang nak jadi, jadi tak. Dia nak beribat, beribat tak. Tak ada semangat langsung nak lawan kuman. Tak ada satu orang pun kena. Bila tahun lepas? Ada orang kena tak? Kan tak ada kan? Jadi kekuat azam kau tidak mengubah takdir Allah Ta'ala. Baik. Habis kalau takdir-takdir wali tu, dia punya karamah dia, boleh dia doa, tiba-tiba hujan berhenti. Kan kalau Tuhan dah takdirkan hujan, apa dia punya keramat itu boleh teduhkan hujan. Ataupun dah kemarau, dia doa terus hujan boleh turun. Karamah dia itu boleh mengudam. Tak. Dia kemarau, dah tulis Allah Ta'ala. Dia punya angkat tangan berdoa pun dengan takdir Allah Ta'ala. Hujan turun selepas dia angkat doa tu pun takdir Allah Ta'ala. Tidak bermakna. Tapi kita tahu Allah Ta'ala nak muliakan orang itu, sebab tu depan mata kita nampak lepas dia angkat tangan hujan turun.
Walhal dah memang tertulis. Kalau dia tak angkat tangan pun hujan akan turun. Habis dia angkat tangan, Allah dah takdirkan bahawasanya kemaraunya sampai sekian lama. Dan Allah Ta'ala takdirkan hari itu dia angkat tangan. Dan Allah Ta'ala takdirkan lepas dia angkat tangan hujan turun. Dia mulia tak? Dianya mulia. Tapi tetap yang menurunkan, dia mulia. Yang menurunkan hujan, tetap Allah Ta'ala. Ingat ya. Jadi, kerasnya, sesungguhnya kemahuan, tak boleh ubah takdir. Hatta karamahnya wali itu pun kalau nampak dia buat sesuatu, budak jadi sembuh daripada penyakit, Allah Ta'ala tulis penyakitnya sekian beratnya. Sekian hari deritanya. Sekian hari akan ada fulan bin fulan angkat tangan. Dan pada hari itu akan aku kabulkan doanya. Dan aku dah tulis pun budak ni akan sembuh. Begitu. Jadi yang itu lang, jangan minta dia doa. Kalau Tuhan dah bilang dia nak sembuh tak sembuh, doa. Sebab kau cuba nak lawan takdir, sebab dia punya doa pun masuk dalam takdir juga. Dia punya doa pun masuk dalam takdir juga. Tapi kalau tidak masuk dalam takdir, kau usaha semacam mana kuat sekalipun, tak jadi, tidak jadi. Ya. Tak jadi. Kalau dah Tuhan takdirkan, ya, hatta kau punya ikhtiar tu pun masuk dalam takdir Allah Ta'ala. Tapi kalau Tuhan tak takdirkan, kau hempas pulas, kau seberapa daya pun, tak akan jaya apa kau punya maksud. Kerana Allah punya takdir juga yang akan lulus. Wa ma tasyauna illa insya-Allah, bukan kamu yang berkehendak, kecuali semua berlaku menurut Allah punya kehendak. Ya. Allah Ta'ala firman kepada Nabi Daud alaihi salam, wahai Daud, engkau berkehendak, kami pun berkehendak. Kalau engkau setuju dengan apa kami punya kehendak, kami permudah kau punya kehendak. Kalau engkau tak setuju dengan apa kami punya kehendak, kami payahkan kau punya kehendak. Begitu ya. Apa yang cuba diterangkan oleh, tengok yang ini pun dia punya pensyarahnya pun tak ada syarahkan. Dia pun tak ada syarahkan. Sebab setengah-setengah perkara dia syarahkan ikut fahaman dia. Setengah-setengah perkara dia rasa, bukan kita bilang dia tak tahulah ya. Diserahkan saja apa Imam Ibn Athaillah punya maksud, itulah dia, aku tak nak komen apa-apa. Tengok ya. Yang ada dia komen sikit, yang ada dia komen sampai 2-3 muka surat. Yang ada dia tak komen pun, sebagaimana Imam Ibn Athaillah tulis begini, yang nombor 3 ni beginilah. Dia tak ada komen apa-apa ya. Baik, jadi ini ialah untuk apa kita tengok kuatnya himmah kita macam mana. Kalau Tuhan bilang tidak ubah. Allah Ta'ala dah tetapkan sekian. Baik, kalau gitu, kalau kau gitu, habis kau bilang kalau usaha tak usaha pun Tuhan dah tetapkan. Habis kau dengan wali kau boleh minta. Dengan karamah wali ni mudah-mudahan perkara ni berubah begitu gini. Tak ke itu usaha juga namanya? Karamah dia tu pun termasuk dalam takdir Tuhan jugalah. Takdirnya dengan karamah dia tu pun masuk dalam takdir Tuhan. Cuma Tuhan nak muliakan dia, jadi Tuhan aturkan benda-benda tu selepas dia punya doa. Dan dia punya doa pun termasuk dalam takdir Tuhan. Jadi yang ada orang ingat, usaha saja tak boleh dapat. Baiklah, kalau usaha tak boleh dapat, maknanya makhluk punya kerja. Itu karamah wali pun tak boleh dapat ke? Karamah wali boleh dapat. Macam mana? Tadi kata usaha pun tak boleh dapat. Karamah wali pun dah masuk dalam takdir Tuhan. Dan kalau engkau usaha dapat pun, bermaksudnya kau punya usaha pun dah masuk dalam takdir Tuhan. Tapi kalau Tuhan tak takdir, kau usaha macam mana tak dapat. Tapi kok karamah wali mesti dapat. Sebab Allah Ta'ala dah tuliskan dia akan berdoa dan Allah Ta'ala akan kabulkan. Dan pengkabulannya dah tulis sebelum dia berdoa pun. Hanya tunggu waktunya saja. Begitu ya. Baik, yang keempat. Lepas tu ni wali-wali macam ada fikiran gitu ya. Cakapnya sikat aja tau. Tapi kau nak kena fikir dia, kau tak boleh pandang tegak-tegak tau. Kena balikkan. Gostan, gohit, gostan. Gostan. Terbalikkan, lingkupkan. Nanti baru nampak, begini rupanya. Begini rupanya. Begitu ya. Singapura dulu ada satu wali namanya Habib Gostan Gohit. Betul namanya Habib Gostan Gohit ya. Dah mati. Kenal jalannya betul-betul Gostan Gohit. Macam orang joget caca. 1 step depan, 2 step belakang. 2 step depan, 1 step belakang. Gostan Gohit. Panggil-gelarnya Habib Gostan Gohit. Pasal apa? Dia nampak syaitan. Dan kadang-kadang dia nak jalan, ada niat-niat yang tak betul, maka dia gostan dulu. Betulkan niat, baru dia gohit balik. Rosak lagi dia punya tujuan, gostan dulu. Gohit. Gostan. Namanya Habib Gostan Gohit. Jadi kita nak fahamkan cakap ini Imam Ibn Athaillah ni wali besar ya. Nak ke faham cakap dia tu kita kena terbalikkan. Tengok yang terbalikkan tu nanti baru kau nampak.
Tak terbalikkan kau tak nampak. Tak terbalikkan kau tak nampak. Kau nampak macam zahirnya begitu saja. Kau ingatkan kau punya keputusan itulah yang bagus. Rupanya wali pandang cara lain. Yang kau bilang elok, rupanya dia pandang rupanya tak elok. Yang kau bilang tak elok, rupanya dia pandang elok. Kau bilang tak boleh, dia pandang boleh. Kau pandang boleh, dia bilang tak boleh. Pada pandangan kita, usaha kita boleh mencapaikan maksud kita kan? Pada dia bilang tak boleh. Kalau gitu kita bilang doa wali, karamah wali pun tak boleh capai. Dia bilang boleh. Kok yang ini tak boleh, yang ini boleh. Yang ini kalau kau tanggungkan pada usaha kau. Sedangkan yang berkehendak ialah Allah Ta'ala. Habis yang ini kok boleh. Sebab dia punya karamah pun termasuk dalam takdir Allah Ta'ala. Begitu cara wali-wali. Begitu cara wali-wali punya cara pandangan. Jadi kalau dia tak berusaha, tak bermakna dia pemalas. Sebab dia tahu Allah Ta'ala dah tentukan. Kalau dia minta karamah wali, tak bermakna dia bergantung pada makhluk. Sebab dia tahu yang tentukan juga Allah Ta'ala. Begitu ya. Begitu orang-orang cara-cara wali-wali punya pandangan dia. Nombor 4, ke surat 15. Arih nafsaka minat tadbir. Fama gama bihi ghairuka angka la tagum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dan pikiranmu daripada kerisauan untuk mengatur keperluan duniamu. Jangan tadbir tau. Imam Ahmad kalau bilang fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak wa tadbira aidan fashahad man barak. Ikhtiar engkau dan usaha engkau taruh tepi. Dan tadbir engkau pun taruh tepi. Tengok siapa yang dah buat baik dengan kau. Sama ni Allah Ta'ala dah buat baik dengan kau, takkan besok dia nak buat tak baik dengan kau. Baik juga. Dah buat kau punya kerja ibadat pada Allah Ta'ala, serah pada Allah Ta'ala. Tadbir pun disuruh tadbir tau. Ini semua ni ada cakapan-cakapan ni kita boleh tukil daripada kalau nak penjelasannya kena baca Minhajul Abidin Imam Ghazali. Mereka tak ada tadbir diri dia. Mereka tak ada tadbir. Besok saya mau atur ini. Kalau nak bikin majlis-majlis pun mereka tak ada tadbir. Atur cara yang pertama begini, yang kedua begini, serah saja kepada Allah. Berapa orang nak datang, berapa orang nak jaman, serah. Atau jadi majlis besar, atau jadi majlis kecil, semuanya Allah Ta'ala. Mereka tak ada tadbir tau. Mereka tak ada tadbir, mereka tak ada organize, mereka tak ada bikin apa. Serah saja apa yang Allah Ta'ala jadikan itulah besar rupanya. Apa yang Allah Ta'ala jadikan? Lulus rupanya. Apa Allah Ta'ala yang jadikan? Tak lulus rupanya. Apa Allah Ta'ala jadikan? Untung rupanya. Apa Allah Ta'ala jadikan? Tak untung rupanya. Semuanya dia tengok, dia buat apa yang dia buat, apa yang dia patut buat. Tetapi segala keberhasilannya nak tengok apa yang takdir oleh Allah Ta'ala. Dia buat ikut daya kemanusiaannya saja. Nak tadbir bermakna nak letak arrange betul-betul. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Ini mesti begini. Ini langkah plan A. Kalau tidak jadi plan B, tak ada. Allah Ta'ala ada plan 1001 macam plan yang kau tak terjangkau pun. Pokoknya kau serah sama Allah Ta'ala. Tadbir, istirahatkan dirimu, fikiranmu daripada kerisauan mentadbir keperluan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin, yang diselesaikan oleh yang lainmu, iaitu Tuhan. Tidak usah kau sibuk memikirkannya. Selainmu siapa? Tuhan. Sudah, Tuhan dah tetapkan untukmu. Tapi kita kena fikir juga kan, kalau besok macam mana. Kau hidup besok ke? Saya kena fikir, besok macam mana saya kalau kerja macam mana gini. Sekali malam ni, petang ni kau kena pecat. Umpamanya. Saya nak fikir. Habis macam mana ya? Saya nak fikir, saya nak dah order baja ni untuk kebun saya. Nanti ujung minggu saya nak taruh, minta upakan orang, taruhkan baja semua begitu gini. Itu masuk tadbir kan? Nak tadbir tak? Tak tadbir macam mana? Kalau kita nak applykan macam mana diri kita. Itu kira tadbir tau. Kan kira tadbir. Sekali petang ni kebun kau terbakar. Ataupun malam ni juga kau mati. Kebun ada, baja ada, tapi kau yang tak ada. Kau dah buat satu kerja yang kau tak dapat laksanakan. Jadi kalau kau nak buat, kau bikin kerja buat untuk orang. Tak apa. Aku beli baja, jadi kalau aku mati, orang boleh terus baja, tak payah sibuk-sibuk nak cari. Baja aku dah ada. Aku dah rela atas Allah Tuhan mentadbir. Kalau Tuhan mentadbir aku hidup, aku yang buat. Kalau aku mati, orang lain yang buatkan. Jangan lupa begitu. Itu jadi bermakna bukan dia yang full tak tadbirkan diri dia tau. Dia punya jangka diri dia. Habis kalau tak nak tadbir langsung macam mana? Dia jangan ada kebun. Jadi tak payah fikir nak beli baja. Habis tak ada kebun macam mana? Rezeki kau serah pada Allah Ta'ala.
Habis makan minumnya gaji macam mana? Allah yang takbir. Tak ada takbir langsung. Tak ada takbir langsung. Tak ada takbir langsung. Hidup itu macam kucing. Kucing ada takbir tak? Nak pakai baju apa? Nak makan macam mana? Nak simpan, nak beli lauk, nak masak. Kucing ada dapur tak? Kucing ada lemari baju tak? Ada rumah tak? Ada langsung. Ada takbir tak? Tak ada takbir. Sebab tu wali-wali gini hidup dia tak ada takbir. Tak ada takbir langsung. Hidup dia tak ada takbir langsung. Got nothing. So nothing tu takbir. Dia tidak ada apa-apa. Maka tidak ada apa-apa untuk dia takbir. Tak ada apa. Hanya ada aku hamba Tuhan, Allah Tuhan. Itu aja yang ada. Hidupan dia tak takbir langsung. Habis mati kurus kering, 80 tahun, 90 tahun juga umur dia. Habis miskin bapa kedana, miskin dengan takdir Allah, kaya pun dengan takdir Allah. Kaya lebih kaya daripada orang yang takbir. Begitu ya. Semua diserah pada takbir Allah. Jangan ingatkan kalau kita serah pada takbir, terus aku tak ada kebun, aku tak ada baja, kebun aku kering, sawit aku tak tumbuh, rumah aku jadi kopak kapik. Kau serah dia maha takbir. Ini alam semesta dia yang takbir lah. Hutan tu siapa yang baja hutan? Kau boleh tumbuh dengan subur-subur pokoknya semua. Setakat kebun kau saja. Begitu ya. Alam semesta ni hujan matahari siapa yang takbir? Dia yang takbir semua. Lepas tu wali-wali, apabila kita bilang jangan takbir, kita bayangkan alamak nanti besok aku kurus kering lah. Alamak nanti kebun aku tak bersiram lah. Alamak nanti aku tak ada macam manusia lah. Kau tak takbir, kau diam aja. Tuhan takbirkan kau, Tuhan dah dalam pentadbiran kehidupanmu, Allah dah takbirkan bahawasanya kau akan dapat rumah sekian, kau dapat harta sekian, kau dapat kereta sekian, kau dapat mewah sekian. Kenapa kau nak takbir? Sedangkan dia dah mentadbir. Dia yang mentadbir. Ada juru tadbirnya, dan tadbir dia juga yang lulus. Maka kau jangan takbir. Jangan takbir hal ihwal dirimu. Dia saja takbir. Habis kita nak bikin apa? Bikin yang patut kau kena bikin. Zikir, ibadat kepada Allah Ta'ala. Hal ihwal duniamu. Hatta ini hari aku tinggalkan dunia pun aku dah sedia. Begitu ya. Tak nak takbir langsung. Dan barang diingat, tak bermakna kalau kita tak takbir, hidup kita akan kopak kapik, hidup kita akan teruk. Bahkan lebih mewah. Siapa punya takbir lebih baik? Allah punya takbir ke manusia punya takbir? Allah punya takbir. Siapa lebih kaya? Manusia ke Allah? Kau nakkan jadi kaya. Allah Ta'ala dengan dia punya maha kaya jadikan kau begini aja jadi kaya. Tak payah kau usaha. Kau kena usaha baru jadi kaya. Allah Ta'ala jadikan kau kaya. Kaya terus. Sekelip mata, sekejapan kau jadi kaya. Bukan hanya kaya, kaya raya. Begitu ya. Memang sampai tahap begini memang sudah tinggi dia punya pegangannya. Dan inilah pegangan wali-wali. Inilah pegangan wali-wali, inilah pegang-pegang orang saleh. Memang mereka tak ada tadbir. They don't administer their life at all. Dia tak ada buat tadbir langsung dalam kehidupan mereka. Serah saja kepada Allah Ta'ala. Betul-betul dia serah. Jadi dan hasil. Dan sebab itu dia tengok gitu, sebab itu dia makin tak nak tadbir. Sebab tengok tanpa aku tadbir, Tuhan punya tadbir cukup hebat. Cuba aku punya takbir. Ada saja keterbatasannya, ada saja halangannya, ada saja tak jadinya, ada saja orang boikotnya. Aku serah sama Allah Ta'ala, apa dah jadi. Lebih hebat. Maka lain kali pun dia pun tak nak takbir, dia serah pada Allah Ta'ala. Dia punya full confident dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Very high confident dengan Allah Ta'ala. Dia tak takbir akan diri dia sendiri pun. Segala apa pun. Kita ulang lagi. Tak bermakna kalau tak takbir, hidupnya akan kopak kapik. Miskin aku pun dalam takbir Allah, kaya aku pun takbir Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah dalam pentadbiran Allah Ta'ala, mana kau tahu? Ikut ajalah, kan? Ikut sajalah, begitulah. Dia ditadbir oleh Allah Ta'ala, dia masuk dalam takbir Allah Ta'ala. Dan jadikan apa ini tengok. Jadi yang manfaat yang di sini ialah apa? Rehatkan dirimu. Jangan bimbangkan dirimu. Jangan risaukan dirimu. Jangan penatkan dirimu. Jangan bebankan dirimu. Rehatkan dirimu. Relax. Yang disuruh untuk apa tahu? Relax. Relax. Pun tak nak. Disuruh bukan suruh apa tahu? Bukan suruh pikul batu ke. Suruh relax. Kok tak nak? Macam mana? Disuruh relax kok tak nak? Alamak. Yang disuruh ni bahkan suruh relax. Kenapa? Dah dia yang takbir. Dan tak baik dia punya takbir. Sangat baik dia punya takbir. Disuruh relax. Dengan relax kau boleh tenang fikir, ingat sakaratul maut. Dengan relax kau boleh fikir, syukur Allah Ta'ala dah beri aku nikmat banyak. Dengan relax kau boleh fikir, ingat dosa aku banyak. Dengan relax kau boleh fikir macam mana lepas mati hidup dalam barzakh, macam mana nanti. Dengan relax kau boleh fikir nanti macam mana nak menghadap Allah Ta'ala yaumil mahsyar. Dengan relax kau boleh tengok macam mana nak jumpa Rasulullah, ya Allah biarlah jumpa Rasulullah. Kau tak relax kau ingatkan
kebun ingatkan kedai, ingatkan itu, ingatkan ini, ingatkan itu. Yang patut kau kalau terlepas kau rugi besar, kau tak pernah fikirkan. Kau memenatkan diri kau tak boleh relax. Relax, jadi kau ada kerja lain untuk buat yang lebih besar lagi. Bukan bermakna relax terus, rehatkan dirimu terus, tak payah fikir. Dengan lagu Ghazal, relax. Bukan. Bukan. Jadi kau boleh gunakan dengan ketenanganmu, kau boleh gunakan usahamu untuk perkara yang lebih lain. Cari redha Tuhanmu. Mohon tempat yang baik selepas matimu. Mana lebih penting? Jadi tentang dunia, relax. Don't need to worry. Allah dah tetapkan. Relax. Relax. Dan mereka boleh sebut relax tu, betul-betul mereka relax langsung daripada kerja dunia. Tak ada kerja dunia langsung tu. Ada kau nampak dia bawa beg pergi mana, pergi office ke apa? Tak ada. Ada kau tengok dia berniaga? Tak ada. Tapi sekali keperluan dia dilengkapkan oleh Allah Ta'ala. Lengkap bahkan mewah lagi. Mereka. Dan relax pulaknya mereka. Relax tak agak mereka? Relax tau. Mereka relax. Lebih relax pada kita semua. Allah. Kita belajar ini untuk apa? Untuk kita tahu ada golongan yang kayak gini. Dan bahawasanya kau cubalah, bahawasanya selangkah demi selangkah cubalah untuk jadi orang yang semacam begini. Ada golongan yang macam gini. Ada golongan yang macam ini, ya. Batu kitab hikam ni saya tak, awal mula saya buka di sinilah. Setelah saya baca lebih 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ada. Kitab hikam ni saya baca 20 tahun lebih lalu saya baca. Saya baca tapi saya tak nak baca dengan siapa-siapa pun. Banyak juga orang minta. Saya takut orang tak faham. Sebab kalau kita setakat dapat mengiyakan, ada gini, jadilah. Matlamatnya untuk jadi yang begini. Matlamatnya untuk jadi yang seperti ini. Matlamatnya. Paling-paling tidak untuk kau mengetahui, ada golongan gini, ada golongan gini. Dan yang kita takuti apa orang baca, mana boleh begini. Itu yang aku takuti. Sebab itu kita tak nak buka kitab ini. Jadi kerana kita dah baca kitab-kitab Imam Haddad, dah baca kitab-kitab Nawar Bagi Hati, kita harap mudah-mudahan kita dapat jadi begini. Kalau belum sampai level begini, paling-paling tidak kita hargai. Ada rupanya yang begini. Ingin aku nak jadi begini. Yang kita tak sanggup apabila orang baca, mana boleh ada orang begini. Apa punya pahaman begini. Itu yang kita tak nak. Kan yang ada orang kan dia tak faham, maka dia bidas ya. Dia bidas. Sedangkan dia cetek. Ini yang betul. Baik. Baik. Yang kelima, tanda buta mata hati. Surat 16. Ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala alantimasi al-basirati minka. Alamak. Lagi sekali ni meningkan kita. Terbalik lagi pandangannya wali-wali. Terbalik lagi pandangannya wali. Kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu. Di samping kelalaian terhadap kewajipan yang diamanatkan, tugasan kepadamu, membuktikan buta mata hatimu. Susah payah atas benda yang dijamin. Dijamin apa? Mati. Benda yang dipastikan oleh Allah Ta'ala. Mati. Kau susah payah nak hidup. Sedangkan mati itu dah dipastikan oleh Allah Ta'ala. Susah payah cari rezeki. Sedangkan Allah Ta'ala dah jamin rezekimu. Semuanya. Semuanya itu. Kemudian, engkau pulaknya, tentang yang Allah Ta'ala sudah jamin, kau susah payah. Yang kau pulaknya dituntut untuk mendapatkannya, untuk engkau usaha, jangan terlepas kepadanya. Itu pula engkau tak nak usaha, itu pula kau tak nak sungguh-sungguh. Buta tak mata hati? Buta. Husnul khatimah, confirm tak? Tak confirm kan? Kena risau tak? Kena fikir tak? Kena mohon tak? Kena usaha tak? Kena rayu tak? Tidak pula engkau buat. Akhirat, mahsyar, matahari sejengkal atas kepala. Pasti tak? Pasti. Tetapi selamatnya pasti tak? Belum pasti kan? Itu yang kau kena bimbang, itu yang kau kena mohon, itu yang kau kena rayu. Tak pula engkau buat. Kekal dan lama pulanya. Yang setakat sementara dan Allah dah jamin pun, itu yang kau nak cari pulanya. Buta tak mata hatinya tu? Buta. Rezeki Allah Ta'ala dah jamin. Dia sampai tahap kau dah begini, sembuh tak sembuh sakit engkau pun Tuhan dah takdir lah. Mereka tak nak sibuk carikan ubat.
Kau cari obat pun kenapa? Allah kadar ajalah buat syarat aja. Buat syarat. Tapi sebetulnya aku akan sembuh bila Tuhan bilang aku sembuh. Kalau Tuhan bilang sakit aku naik, naiklah. Kalau Tuhan bilang sakit aku reda, redalah. Sampai yang mereka taruh jaminan Allah Ta'ala, yang tahu keselamatan diri dia ataupun bahaya pada diri dia pun Tuhan dah tetapkan. Orang kacau dia semua. Kalau Tuhan bilang aku selamat, itu jaminan pada Allah Ta'ala. Kau kacau aku pun, takkan kena pun. Perkara ini akan lerai sendiri. Ibarat peluru tembak kat tiang, pong, pong, pong. Tiang tak berlubang, peluru yang terpanting ke sana kemari. Nah. Tapi kalau Tuhan nak loloskan maksud burukmu, Allah tak akan izinkan ganggumu tu membahayakan aku. Dah, aku tunggu saja takdir Tuhan. Kalau takdir Tuhan, memang aku nak diuji dengan kepayahan, maka Tuhan akan luluskan niat burukmu. Tapi kalau Tuhan bilang, aku akan terus dapat keselamatan, maka akan luntur dan cairlah segala tindakanmu itu. Sebab Tuhan dah jamin. Tuhan bilang kalau selamat, selamat. Tuhan bilang, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan memusibahkan aku, membahayakan aku kecuali apa yang Allah dah tetapkan. Maka kalau dia tahu ada orang nak attack dia banyak, sekalipun nak sedang dia banyak, nak tuhmah dia banyak, nak fitnah dia banyak. Kalau Tuhan nak uji aku lantaran dosa aku, Tuhan akan luluskan maksud kau itu. Tetapi kalau Tuhan bilang tidak, cakap kau bertubi-tubi lah, kau kempen lah sana sini, kau bawa sepanduk, jatuhkan orang ini, jatuhkan orang ni. Tetap aku tak akan jatuh. Dan benda ni setiap kali kau angkat sepanduk, kau sendiri yang akan tertunduk. Begitu. Ini semua tu termasuk yakin pada jaminan Allah Ta'ala. Kalau Tuhan bilang ya, ya. Dah. Bukan kau yang punya tadbir. Begitu ya. Kuat pegangan mereka ya. Kuat pegangan mereka. Jadi, kalau yang Tuhan sudah jamin, kau pulaknya masih nak bingung, fikir, risau, put effort, usaha siang malam, semua tu. Yang masih benda yang membimbangkan kau, reda Allah, husnul khatimah, kau tak ambil berat. Buta tak mata hati? Buta. Buta ya, buta. Begitu ya. Saya tak suka baca dia punya syarahnya. Kalau apa yang saya cakap ni, tuan-tuan ada yang rekod, kalau nak tulis, boleh kita tahu syarah daripada kita pulaknya. Kita baru syarah begitu ya. Kita lebih suka pandang direct apa yang dicakap oleh Tuan Imam ni, dan kita pandang menurut daripada jurusan dia punya pandangan. Terbaliklah. Nak baca buku, rupanya cara kadang-kadang baca buku ni bukan begini tau. Kena begini. Baru kau nampak. Kadang-kadang baca buku ini bukan baca begini tau. Caranya kau kena begini. Baru aku nampak. Kadang-kadang cara baca buku ini bukan begini tau. Kena begini. Baru kau nampak. Kadang-kadang cara baca buku ini bukan begini. Bahkan kau kena baca begini. Baru kau nampak. Kadang-kadang caranya kena kau baca begini. Baru kau nampak. Kadang-kadang caranya kau kena taruh tepi. Baru kau nampak. Maka kita nak tengok. Kita nak baca buku ni dengan cara dia punya baca. Cara dia punya pandang. Nanti kita nampak apa dia punya maksud. Apa dia punya maksud. Ya, jadi kita tak, bukan kita bilang yang syarah ni tak bagus ya. Tapi itu pandangan dia. Tapi kita nak daripada apa yang Allah berikan kita faham daripada apa penulisan Imam bin Atta'illah ini. Direct ya. Itu kita kalau dengar orang bilang macam, anak belajar kitab hikam. Kita tak nak komen apa-apa lah. Dalam kita bagus, Alhamdulillah. Sebab setahu aku tidak boleh faham hikam kecuali dia sudah tinggi lah. Kita tak payah tanya, awak dah khatam ini, tak payah tanya lah. Cuma aku bilang, baguslah, Alhamdulillah. Cuma kalau kita, sayogianya, jangan. Ikut dari peringkat awal. Peringkat awal. Jangan kita sebut tadi semua. Agak-agak faham tak apabila kita sebut tawakal? Apabila kita sebut redha, apabila kita sebut apa Allah Ta'ala punya takdir semua. Pasal kita dah baca penawar bagi hati. Jadi kita dapat faham sebanyak sedikit kan? Kita dapat faham sebanyak sedikit. Kita dah baca adab suluk al-murid. Maka kita dapat faham sebanyak sedikit. Ini satu peningkatan yang lebih tinggi lagi. Ya? Peningkatan yang lebih tinggi lagi. Pengertian penerimaan doa.
La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapanmu. Allah kok belum kasih terus patah harapan. Maknanya tak baguslah benda ni ke apa ke, ataupun Tuhan tak pedulikan aku ke apa ke. Jangan patahkan harapan. Patahkan harapan apa tu? Bukan patahkan harapan terhadap bendanya. Patahkan harapan bahawasanya kau tetap menyangka Tuhan tu pengasih, pemurah, penyayang. Itu lebih ditakuti patah harapan sebegitu. Hatta kau patah harapan, tak dapat pun tak apalah ya Allah, aku rela ya Allah. Itu tak kisah, memang tak ada, memang terpatah pun tak apa. Tak dapat pun tak apa ya Allah berikan aku begini-begini hajat aku. Kali kok nampaknya tak dapat. Ya Allah, kalau pada sisimu baik, karunia ya Allah. Serahkan saja padamu ya Allah. Kau tak dapat pun, kau juga yang maha bijaksana ya Allah. Begitu. Tapi patah harapan maksudnya apa tahu? Tuhan kau tak kasih, orang lain kau Tuhan kasih. Katanya Tuhan bilang, ud'uni astajib lakum. Minta nanti aku berikan. Tak beri pun. Harapan itu yang tak nak patah. Harapan bahawa Tuhan tu pemurah. Harapan bahawa Tuhan tu tidak lokek. Harapan bahawasanya Tuhan tu menjanjikan dia nak memberi. Itu harapan tak boleh patah. Yang kita tak nak patah harapan adalah patahkan harapan husnuzanmu pada Allah Ta'ala. Bertukar menjadi su'udzan pada Allah Ta'ala. Itu harapan yang maksud. Patah harapan tu itu yang maksudnya. Ya. Baik. Sebab Allah Ta'ala telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang ia kehendaki untukmu. Bukan menurut kehendakmu dan waktu yang ditentukannya. Maka bukan waktu yang kau tentukan. Jadi Tuhan dah bilang. Patah harapan sehingga kau harapan husnuzan dengan Allah Ta'ala padam. Jangan. Terus. Sangka baik pada Allah Ta'ala. Husnuzan pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kan dia janji dia nak berikan. Apa yang dia hendak. Bukan apa yang kau hendak. Dan bila dia punya kehendak, bukan bila yang kau punya kehendak. Sebab itu kita bilang ya, contoh orang kalau pergi haji ya. Orang kalau pergi haji, orang nak pergi Amerika, pergi England pun, saya tak pernah pergi Amerika lah. Banyak-banyak kita nak pergi Jakarta ke, nak pergi, yang saya pernah pergi Australia, Jakarta, Thailand, itu ajalah ya. Yang naik flight ya, Mesir ke bagaimana. Jarang tau flight delay tau. Hatta nak balik Yaman pun selalu delay. Tapi nak pergi haji selalu flight delay. Betul tak? Padahal haji ni kan satu dunia. Kapal terbang dari booking. Flight delay kadang seminggu, 2 minggu, kadang setahun, 2 tahun. Betul tak? Nak haji selalu ada delaynya. Tak cukup delaynya itu. Padahal itu dah memang kerja tahunan mereka semua kan. Delay kapal terbang. Nanti sampai sana transitnya pun delay juga. Nanti sampai Jeddah nak tunggu basnya pun delay juga. Apa pasal? Pasal kau tamu Allah. Yang nama tamu akan sampai di tanah suci. Ikut hari dan waktu yang Tuhan punya kehendak. Bukan kau punya kehendak. Belum sampai dia punya kehendak, maka jadilah delay itu dan delay ini. Delay kapal terbang lah, delay bas lah, delay apalah. Bab ikut Allah punya kehendak. Engkau sakit, dah doa-doa kau tak baik. Bab Tuhan akan baikkan dia, ikut dia punya kehendak berapa baiknya, bila baiknya. Bukan kau punya kehendak. Dia kabulkan, ikut dia punya kehendak, bukan ikut kau punya kehendak. Ada faham? Dia ikut kehendak, bukan dia kabulkan, tetap dia kabulkan, tapi yang dikabulkan kerana dia yang fa'alul lima yurid. Lima yurid, apa yang dia kehendak. Jadi dia buat apa yang dia kehendak. Hatta pengkabulan untuk kita pun ikut dia punya kehendak. Jangan kau ingatkan kabulan tu kau punya kehendak, dia punya kehendak. Kena faham ya? Bapa, saya nak minta kek hari jadi yang besar. Bapa berikan. Kok bapa yang pulut kunyit? Bapa kabulkan, ikut aku punya kehendak, bukan kau punya kehendak. Aku kehendak, aku kabulkan, tapi ikut aku punya kehendak, bukan kau punya kehendak. Bapa minta hari jadi punya kek. Kok tunggu balik sekolah tak ada kek hari jadi. Lusa baru ada. Kok baru sekarang Pak? Kok bila aku punya kehendak, bukan kau punya kehendak. Tapi beri tak? Beri. Kenapa bapa aku tak belikan kek, belikan pulut kunyit? Sebab ni lagi mahal, ni lagi sedap, ni lebih berkhasiat.
lebih bermakna. Itu orang putih punya, ini orang Melayu punya. Umpamanya lah. Umpamanya, ikut aku punya kehendak, bukan ikut kau punya kehendak. Ikut bila aku kehendak, bukan ikut bila kau punya kehendak. Siapa yang Tuhan? Dia. Siapa yang takbir? Dia. Siapa yang hamba? Siapa yang ditakbir? Kita. Diam saja. Gitu ya. Diam saja dan jangan sampai putus harapan. Jangan putus harapan tu maksudnya bukan hatta kau tak jadi kehendak pun tak apalah. Ya Allah, minta maaf ya Allah kalau aku dah memohon kepadamu yang benda yang rupanya tak elok padaku ya Allah. Aku serah padamu ya Allah. Takdirnya padamu tidak jadi pun aku tak gelar ya Allah. Umpamanya ya. Gelar tu apa? Kecewa. Ya, begitu ya. Jadi tetapi yang maksud jangan putus harapan di sini, jangan sampai kau punya baik sangka kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai putus baik sangka kita kepada Allah Ta'ala ya. Kitab-kitab begini sebetulnya kecil, tipis saja kitab-kitabnya semua gitu. Amatannya, syarah-syarahnya orang yang panjang dan kadang nak buat dia yang menulis ni saking nak buat kita faham, maka dia tulis syarahnya panjang dituliskan syarahnya ya. Imam cakap ni sikit aja ke atas. Tapi maksudnya begitu mendalam. Jadi Tuhan bilang dia nak kabulkan, tapi ikut berapa yang dia punya kehendak dan bila dia punya kehendak, bukan kita punya kehendak. Kena faham gitu. Dan jangan sampai putus asa. Putus asa tu maksudnya apa? Putus harapan engkau bahawasanya Tuhan itu pengasih, penyayang dan pemurah. Dan pengkabul doa. Dan penepat janji. Jangan itu yang putus. Benda engkau tak dapat, tak apa. Tapi kau punya sangka pada Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, itu yang tak boleh putus. Faham ya? Kau tak dapat, tak apa. Kau dapat minta sekarang dapat lagi 15 tahun pun tak apa. Tapi Tuhan tetap pemurah. Tuhan tetap penunai. Tuhan tetap bukan pemungkir janji. Tuhan tetap pengasih dan penyayang. Tuhan tetap maha kaya. Kau punya tak dapat pun tak apa. Gitu ya. Panjang lebar disyarahkan sampai 3-4 muka surat. Tak apa kita tak baca. Jangan ragu terhadap janji Allah. Yang ketujuh, muka surat 23. La yushakkikannaka fil wa'di adamu ugu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika gadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah kerana tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu. Meskipun telah tertentu tiba masanya supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Baik ya. Ini lebih kurang yang kita baca tadi. Jangan memadamkan, jangan meragukan, menimbulkan ragumu terhadap janji Allah. Allah dah bilang Allah nak beri, Allah Ta'ala bilang Allah Ta'ala maha kuasa, kok masih tak dapat. Allah bilang Allah nak lindungi, kok Allah Ta'ala biarkan pula orang zalim menganiaya kepada aku. Umpamanya ya. Begitu ya. Jangan sampai gini kau tak dapat aja, kau punya tak dapat lain cerita. Allahnya kau tak boleh buruk sangka. Kau teraniaya dengan orang tu pun lain cerita. Tapi Allahnya tetap pengasih penyayang. Allah Ta'ala tetap memerhatikan. Ya. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah kerana tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu. Meskipun telah tertentu masanya supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Ini dah sampai limitnya ya Allah. Kalau tak hujan minggu ni, habislah kebun aku semua. Betul-betul sampai minggu depan pun tak hujan. Kau tengok dah kering semua sawit kau. Sawit kau biar kering. Sangka nur iman kau terhadap Allah Ta'ala tu menepati janji, jangan terpadam. Kalau kau rasa, aku dah minta kok Tuhan, istilahnya kok sampai hati Tuhan, sampai betul-betul dah kering pupuk aku, pun belum turun hujan, umpamanya. Itu yang tak nak. Itu yang tak nak. Itu yang tak nak. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, ya Allah. Ni apa, anak aku dah 2-3 hari tak makan, ya Allah, tak ada susu, ya Allah, aku mohon padamu. Tak dapat rezeki. Takdirnya betul anakmu tak dapat ubat pun sampai mati. Umpamanya lah.
Anakmu biar mati sekalipun. Tapi dengan Allah Ta'ala jangan sampai, kalau orang lain kita boleh bilang, kau lambat kau hantar, kau tengok anak aku sampai dah mati, umpamanya. Lambat engkau, aku minta engkau tolong, kau lambat kau datang, kau tengok sampai barang aku dah rosak. Kalau orang lain kita boleh cakap gitu. Jangan sampai timbul gitu dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai timbul gitu dengan Allah Ta'ala. Biar apa yang kau punya tak dapat. Rela saja. Tetapi jangan sampai kau mengatakan Allah mengkira janji. Jangan sampai kau mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala tidak tunaikan. Bahawasanya kau timbullah perasaan yang bukan-bukan kepada Allah Ta'ala. Biar kau punya tak dapat sekalipun. Ini termasuk begini ya. Janji Allah dan pandangan Allah termasuk istikharah ya. Istikharah tu kan kita minta ilmu Allah, minta pilihan Allah ya. Kita minta, kadang-kadang kita istikharah, kita dah minta sembahyang istikharah. Kadang-kadang kita minta orang alim yang istikharahkan. Habib boleh istikharahkan tak? Ada bulan apa pinangan anak saya, macam mana nak terima, diistikharahkan, terima pinangannya. Dan kita pun istikharah, dapat alamat suruh terima. Mantapnya. Sekali setang berapa lama rumah tangga dia porak-peranda. Jangan, biar dia porak-peranda, biar dia cerai-berai. Tapi kau jangan bilang, Allah kok pilihkan aku yang tak baik. Ataupun Habib macam mana dia punya istikharahkan aku kok sampai tak elok. Kalau dah Allah punya pilih, bercerai itu lebih baik daripada kau tak bercerai. Pokoknya dengan pilihan Allah Ta'ala. Biar sampai begitu. Umpamanya, kau mohon kerja. Company A ke company B. Istikharah. Minta kiai istikharahkan lagi. Istikharah bilang, saya mimpi kiai saya ada yang dari Madinah mengatakan, pilihlah company A. Agaknya kau tak percaya kau mimpi kayak gitu. Kau pilih company A, bankrupt lepas 3 bulan. Kawan kau pilih company B, naik pangkat, rumah makin besar. Biar kau bankrupt, biar kau kena buang kerja, biar lepas tu kau nganggur. Pilihan Allah Ta'ala betul. Pilihan Ta'ala baik. Habis kok gitu. Sebab Allah Ta'ala tidak mesti baik, bukan baik pandanganmu. Baik bukan baik ikut ukuranmu. Baik dari sudut pandangan Allah. Kan kau minta pandangan Allah. Baik dari sudut apa yang menyampaikan pada takdir berikutnya yang dah diaturkan oleh Allah. Baik, patutlah aku disuruh pergi company A. Alhamdulillah rupanya bankrupt dan aku jadi nganggur sekarang. Alhamdulillah. Walaupun kau kurus kering lepas itu sekali, tetap Allah punya pentadbiran baik. Termasuklah istikharah tu termasuk minta Allah Ta'ala punya pilihan kan. Kali kau dah minta kau dapatnya kau yang terbaliknya pulanya. Jangan kau bilang, kau tu suruh istikharah kau dapatnya kayak gini juga. Baiklah tu, walaupun kau kena buang. Baiklah tu, walaupun lepas tu anak kau tak panjang jodoh. Baiklah tu, aku nak beli kereta ini ke kereta ini. Istikharah mimpi kau drive kereta ini pergi masjid. Maknanya kereta inilah betulnya. Kau beli keretanya rosak lah, apa banyak. Bukan motorkar, motokok. Asyik kena tokok aja umpamanya lah. Habis aku dah istikharah. Biar kereta kau rosak, biar dia scrap sekalipun. Tetap Allah Ta'ala tak mungkin janji. Begitu ya. Oh Alhamdulillah, rupanya yang nama baik tu kalau dapat kereta rosak lah, bukan dapat kereta bagus. Oh yang nama kerja yang baik tu yang kalau company tutup. Kalau dari Allah, baik. Itu dia bilang, jangan sampai timbul keraguanmu terhadap janji-janji Allah hanya kerana apa yang kau dapat tu menyalahi daripada apa yang kau hendak. Gitu ya. Tetap Allah Ta'ala Maha menepati janji. Tetap istikharah tu tetap bagus. Bagus ikut pandangan Allah, bukan ikut pandangan kita. Wallahu alam bisawab. Sekarang dah musim-musim gini kita tak boleh nak lajak-lajakkan sikit sebab asarnya cepat. Saya nanti di parit besar ni lepas ini, jadi sampai sana nanti kadang orang dah mula sembahyang. Ya. Kalau asarnya lambat boleh kita lajak-lajakkan sikit lah ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita, meridai kita ya. Tak adalah pening sangat ya, boleh lah ya. Boleh kan memahami, tapi rupanya cara pemahaman wali-wali ni lain daripada kita rupanya. Cara dia tengok lain rupanya. Cara dia punya menilai, yang jatuh, yang ranap tu pun dia berkasih markah tinggi. Yang tak dapat tu pun dia syukur, dia gembira. Itu cara dia punya nilai. Cara dia punya nilai ya. Cara dia punya nilai tu lain daripada cara penilaian kita. Begitulah orang-orang salih. Sebab itu saya tak nak baca syarahnya. Bukan kita bilang syarahnya tu tak bagus. Tapi kita nak tengok apa yang pahaman yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Itu yang kita nak kongsi dengan kawan-kawan. Begitu ya. Wallahu alam bisawab.